जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रभु नंदकुमारो में स्वामी वृषभानु जा कृतार्थम कृतार्थमो न संशय। मारा वल्लभना सर्वे लाडीला देश विदेशना वैष्णवो आप सर्वेने मारा चाचाथी जय श्री कृष्ण। हवे श्री श्याम सुंदर यमने महाराणी की जय। तो वाला वैष्णव, आज हूँ कोई पुष्टि वार्ता करवानी नथी, परंतु आज हूँ श्री यमुनाजी शुद्धिकरण विषे थोड़ी आपणे पुष्टि प्रसंग करीशुं कि अत्याરની જે માં યમુનાની વાસ્તવિક રિયાલિટી પરિસ્થિતિ છે તે વિશે થોડો પુષ્ટિ આપણે સત્સંગ કરીશું। હવે માં યમુનાનું તો ગુણગાન ગાવાનું મારા વાલા વૈષ્ણવ મારું શું ગજું, પરંતુ હું તો આ દરિયામાં એક રાઈનો દાણો 1000મો ભાગ હોય એટલો અંશ માની શકું। તો થોડું આપણે મહારાણી માણી વિશે થોડુંક કહું છું, કારણ કે અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે યમુનાજીની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ આપ સર્વે જાણો જ છો કે દિલ્હીમાં અને યુપીમાં કેવી છે। तो आ परिस्थिति विषे प्रकाश पाड़वा मांगू छूँ। तो मारा प्यारा वैष्णव, आप सर्वे जाणो छो कि यमुनोत्री मांथी ज्यारे मां यमुनानुं प्रागट्य स्थान छे ते उद्गम स्थान मांथी ज्यारे यमुनाजी निकळ्या त्यारे केटलुं शुद्ध स्वरूप छे, सफेद अने शुद्ध सात्विक स्वरूप छे, परंतु ज्यारे व्रजमां पहोंचता ज तेनामां केटलुं कारखानानुं केमिकल युक्त पाणी छोड़ीने मां यमुनाने प्रदर्शित करी दीधा छे। एटले यूपीमां अने दिल्हीमां तो खूब ज प्रदूषणवाળી मां यमुना बनी गया छे। हवे वाला वैष्णवो, मां यमुनाए विचार्युं पण नहीं होवे के यमुनोत्री दूर छे, तो मारा प्यारा वैष्णवो भूख्या न रहे ते माटे यमुनोत्रीमां गरम पाणीनो झरो पण यमुनाजीए बनाव्यो छे। तो वाला वैष्णवो, जो मां यमुनाजी आपणे एना बाळक छे, तो बाळक माटे एणे केटलुं ध्यान राख्युं। तो अत्यारे यमुनोत्री पासे एक गरम पाणीनो झरो छे, आटली ठंडीमां गरम पाणी क्यांथी होई शके, ए यमुनाजीनी कृपा ज गणी शकाय। तो आ गरम पाणीनो झरो छे तेमां वैष्णवो चोखा अने मग चણા बाफी अने चણા मग जेवुं बाफी अने कठोळ बाफीने पण पोतानी भूख मिटावी शके, ए माटे यमुनाजी कृपाळु छे। એટલે જ કહેવામાં આવે છે કે મા યમુના, દયામયી યમુના, કરુણામયી યમુના અને કૃપામયી યમુના, તે તેના બાળકોનો ભક્તોનો કેટલો ध्यान यमुना महाराणी રાખી શકે છે। तो मां यमुना पोताना संताननुं जो आटલું ध्यान રાખી શકે, तो આપણે પણ यमुनाजीना बाळको छे, तो આપણે बाळको प्रत्ये आटलो वात्सल्य भाव આપણે છે, तो આપણે मां प्रत्ये आटલું वात्सल्य न રાખી શકી। तो वाला वैष्णवो, આપણું પર કર્તવ્ય થોડું બને જ છે। तो आवो આપણે સર્વે વૈષ્ણવોએ માના બાળ છીએ, તો આપણી પણ કંઈક ફરજ આપણી મા પ્રત્યે બને જ છે। અરે તમે એક ઉદાહરણ આપણે સામાન્ય રહીએ કે કોઈ એક બેનના माता बीमार होय तो तरत ते माता पासे दौड़ी जाय छे अने तेनुं दिल खूब दुभाय छे, अने ते माता बेड रेस्टमां होय तो दीकरी मां पासे दौड़ी अने माना दुखे दुखी थाय छे अने मानी तन मन धनथी सेवा करे छे। तो आ रीते आपणी बाळकोनी फरज बने छे। तेथी ज कहेवाय छे मां ते मां बीजा बगડાના वा, એટલે यमुना माळिया आपणी कृपाळु मैया छे। अत्यारे यमुना मां छे खूब प्रदूषित थई गई छे, एनुं दिल दुभाय छे। तो आ मां यमुनाने शुद्ध करवानुं आपणा सर्व वैष्णवनुं पहेલું कर्तव्य बनी ज जाय छे। तो वाला वैष्णवो, आपणी आ मां यमुनानुं पण केवी परिस्थितिमां प्रदूषणथी घेरायेली छे, तो आपणी शुं एक संतान तरीके कंई पण फरज नथी बनती शुं? जागो वैष्णवो जागो, आजथी ज आ कार्यनो शुभारंभ करी दઈએ। आपणा वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीजी अने यूपी योगीजीने आपणे खूब ज प्रेमभरी अने मानपूर्वक आजीजी करीए कि मां यमुनाने आ प्रदूषणथी जल्दी जल्दी बचावे। आज कोई पण वैष्णव જોઈએ તો તે વ્રજમાં જઈએ તો સ્નાનની વાત તો દૂર રહેવાલા વૈષ્ણવ, પરંતુ એક યમુનાપાન કરે તો પણ તેને ડાયેરિયા થઈ જાય, એવું આજે મા યમુનાની પરિસ્થિતિ છે। એવું ગંદુ પાણી યમુનાજીનું કરી દીધું છે। તો મા યમુના તો શ્રી કૃષ્ણના ચતુર્થ પ્રિય પટરાણી છે અને અતિ ઉદાર અને કરુણામય છે। રાધાકૃષ્ણ માનલીલામાં પણ મુખ્ય પટરાણી છે અને હંમેશા શરણે આવેલ જીવો પર મા યમુના દયા જ વરસાવે છે। તેથી જ કહેવાય છે કે દયામયી યમુના કરુણામયી। તો આવી મા યમુનાને જ્યારે કષ્ટ પડે ત્યારે આપણા વૈષ્ણવ તરીકે આપણે આપણી ફરજ બજાવવી જોઈએ। સાઈનનું જે પત્ર છે એ આપણે સાઈન કરવી જોઈએ અને મા યમુનાનો આપણે તન મન ધનથી જેટલો આપણે સહકાર આપીએ તેટલો વાલા વૈષ્ણવ આપવો જોઈએ। તમે ફક્ત એક સહી નથી કરતા, પરંતુ મા યમુનાના આશીર્વાદ તમારી પર ખૂબ જ વરસે છે। તો ચાલો આપણે સંકલ્પ કરીએ કે મા યમુનાને પ્રદૂષિત થતી બચાવવા માટે આપણે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવી જોઈએ વાલા વૈષ્ણવો। तो आ मां यमुनाना वालसो ए बाळको वैष्णवो आजथी ज आ कार्यनो आपणे शुभारंभ करी दઈએ। कोरोना काळमां ज्यारे यमुना मैया केवा सुंदर अने अस्खलित शुद्ध स्वरूपे वहेता हता, त्यारे ज्यारे
આ પરિસ્થિતિ ક્યારે બની કે જ્યારે ફેક્ટરી બંધ હતી. તો પ્યારા વૈષ્ણવો, આપ સૌને સહી બસ ફક્ત સહી જ કરવાની છે અને આ મા યમુનાનું આ શુદ્ધિકરણ ફોર્મમાં છે એ કરી અને પુષ્ટિ વૈષ્ણવ સમાજમાં મળીને યોગીજી અને મોદીજીને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ વિનંતી કરવાની છે કે અમારી માને જલ્દી શુદ્ધ કરો, સેવ યમુના રિવર, એવા સૂત્ર કરી અને આપણે યમુનાનું શુદ્ધિકરણ કરવાનું છે. અનેક યુવા આપણે વાલા વૈષ્ણવ કોઈ યુદ્ધ સંગ્રામ કે આંદોલન સ્વરૂપે નથી કરવાનું, પરંતુ આપણે તો પ્રેમ ભર્યા સ્વરૂપે અને ખૂબ જ માનભર્યા આવેદનપત્ર સ્વરૂપે માત્ર રજૂઆત જ કરવાની છે. મોદીજી, આપ તો ભારતના રાજા છો અને અમે આપની પ્રજા છીએ. હવે પ્રજાના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થવું તે તો રાજાની પ્રથમ ફરજમાં આવે છે. તો આજે આપણી પ્રજા દુઃખી છે કેમ કે મા યમુના ફેક્ટરીના જલથી પ્રદૂષિત થઈ રહી છે. તો અમે આપને એટલી વિનંતી કરી છે કે આ ફેક્ટરી બંધ કરવાનું નથી કહેતા, પરંતુ તેનું કેમિકલયુક્ત પાણી છે એ બીજી જગ્યાએ વાળો અથવા તો ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બનાવો, કોઈ પણ કરવાને આપ સમર્થ છો, બીજી જગ્યાએ વાળી દો. કારણ કે એ ફેક્ટરીના માલિકો તમે પણ જાગો અને તમે સમગ્ર ભારતમાંથી વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને દુઃખી ન કરો. મા યમુના તમારા હૃદયમાં વસે અને એવી સદબુદ્ધિ આપે કે તમે કંઈક વિચારીને આ બાબતે સત્વરે જલ્દી પગલું ભરો. કારણ કે બધા વૈષ્ણવને આનંદ થાય તેવો નિર્ણય લો. અને યોગીજી, આપ તો દિલ્હી અને યુપીના યમુનાજીના જલના સાક્ષી જ છો. તો યોગીજી, સમગ્ર વૈષ્ણવ સમાજ આપને હાથ જોડીને પ્રેમપૂર્વક આજીજી કરે છે, મા યમુનાનું જલ્દી તમે શુદ્ધિકરણ કરો, આપ સત્વરે કરો અને વૈષ્ણવના હૃદયમાં આનંદની લહેરો ભરી દો. મોદીજી, આપ માટે તો મારે શું કહેવું, કારણ કે આપની તો ભારતમાં છાપ જ છે કે મોદી હે તો મુમકિન હે. આથી વધારે શું કહેવું. આપે તો ગિરનાર પર રોપવે કર્યા છે, બેટ દ્વારકા પર સુદર્શન સેતુ પણ બનાવ્યો અને વર્ષોથી રામ મંદિરનો જે પ્રશ્ન હતો તે પણ હલ કરી અને રામજીને મંદિરમાં પણ બેસાડી દીધા અને ગરીબો માટે મુફ્ત અનાજ યોજના બનાવી. મોદી કી ગેરંટીવાળા અનેક સૂત્રો તમે જાણો જ છો, એ અનેક ચૂંટણીમાં સાર્થક કરી દીધા છે. તો પ્યારા મોદીજી, સમજદાર કો ઈશારા કાફી હે, એ સૂત્ર આપને ખૂબ જ લાગુ પડે છે. આથી વધારે દેશની વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ શું પણ કરી શકે, કારણ કે યમુના શુદ્ધિકરણ માટે સંતો, મહંતો, અનેક વલ્લભકુળના આચાર્યો વગેરે પણ ખૂબ પ્રયત્ન કરેલા જ છે. પરંતુ વાલા વૈષ્ણવો, કંઈક ઊંડે એમ નથી લાગતું કે આપણા પ્રયત્નોમાં હજી થોડી કચાશ છે, મતલબ કે આપણી દોર થોડી ઢીલી છે. પતંગને વધારે ચગાવવો હોય તો દોરને મજબૂત પકડી જોઈએ, તો આપણો પ્રયત્ન થોડો ઓછો થતો હશે. તો આપણો પ્રયત્ન વાલા વૈષ્ણવ જેમ બને તેમ એકબીજાને કહી અને લાગતા વળગતા ઠેક વાત છે દિલ્હી સુધી પહોંચાડવાની છે, યુપી સુધી પહોંચાડવાની છે અને જેમ બને તેમ આ વાતનો જલ્દીથી નિકાલ આવે તેમ કરવાનું છે. અને મા યમુનાજી શુદ્ધ સ્વરૂપે વ્રજમાં બિરાજે એવું આપણે વાલા વૈષ્ણવ કરવાનું છે. તો આપણે જેમ બને એમ આપણે આપણો વેગ છે વેગવંતો રાખવાનો છે અને ક્યાંય કચાશ રાખવાની નથી. વાલા વૈષ્ણવો, ગોકળ ગાયની ગતિએ કામ નહીં ચાલે, આપણે ખૂબ જ સત્વરે જાગવું પડશે. તો મારા પ્યારા વૈષ્ણવો, મા યમુનાના લાડીલા વૈષ્ણવો, જાગો અને આપણું જે ધ્યેય પ્રાપ્તિ શુદ્ધિકરણનું છે તે આપણે કરવા માટે આપણે કટિબદ્ધ થવું જોઈએ. તો સર્વવાલા વૈષ્ણવોને હું હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે વૈષ્ણવો, આપણો આત્મા, આપણે આમાં કંઈ રૂપિયાનો ખર્ચો કરવાનો નથી, પરંતુ આપણી દીનતા અને મા યમુના પ્રત્યેની આપણી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસને આગળ લાવવાના છે. અને યોગીજી, મોદીજી, જાગો તેવું સતત મનમાં રટણ કરી મા યમુનાને વિનંતી કરવાની છે કે જલ્દી જેવી રીતે ગંગા શુદ્ધિકરણ થયું એવી રીતે આપણે યમુનાજીનું પણ શુદ્ધિકરણ કરવા આપણે માંગીએ છીએ. જ્યારે મોદીજીએ વ્રજમાં 3 લાઈન વ્રજ પરિક્રમામાં કરી ત્યારે આપણું હૈયું ખૂબ જ આનંદથી નાચી ઉઠ્યું. અને વ્રજની સંભાને સંબંધતા મોદીજી પણ બોલતા હતા કે વ્રજ જેવું કોઈ તીર્થ નહીં, નંદગાંવ જેવું કોઈ ગામ નહીં અને રમણરેતી જેવી કોઈ રેત નહીં. તો આ સાંભળી આપણું મન ખૂબ જ આનંદમાં આવ્યું. એક તો 3 લાઈન લેયર બની ગયા અને ઉપરાંતમાં મોદીજી આવું કહ્યું. તો એમ થતું તો હમણાં યમુના શુદ્ધિકરણની વાત પણ કરે, પરંતુ મોદીજીએ થોડા નિરાશ કરી દીધા. આ પહેલાં પણ 2012માં અને 2015માં થોડું આવી સૂચના અને અભિયાન થયું હતું, પરંતુ જોઈએ તેટલો તેને વેગ ન મળ્યો અને આજે તો વિકરાળ સ્વરૂપો યમુનાજીનું થઈ ગયું છે. કેમિકલવાળા પાણીથી દિલ્હીની તો દશા જોઈ જાય. જ્યારે દિલ્હીમાં અને યુપીમાં તે બહેનો જ્યારે છઠ પૂજા કરતી હતી ત્યારે યમુનાજીના એ કેમિકલવાળા ફીણવાળા ઝાગવાળા પાણીમાં ઊભી હતી. ત્યાં જોઈને હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું કે ઓહ, મા યમુનાજી આવા સ્વરૂપે છે, છતાં બહેનોને વિશ્વાસ છે કે અમે યમુનાજીમાં ઊભા છે. તો મોદીજી જલ્દી જાગો, યોગીજી જલ્દી જાગો અને યમુનાનું જલ્દીથી શુદ્ધિકરણ કરો.
તો મોદીજી આ ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે આપ માં યમુનાનું શુદ્ધિકરણ કરી અને વૈષ્ણવના હૃદયને પુલકિત કરો અને માં યમુનાને પ્રસન્ન કરવા. બસ વૈષ્ણવને તો લાખો નિરાશામાં એક અમર આશા મોદીજી છુપાયેલી જ છે. અને મોદીજી આપ વિના તે કોણ શક્ય બનાવે? હવે તો જલ્દીથી જલ્દી માં યમુનાનું શુદ્ધિકરણ કરાવો અને આદિ ભૌતિક સ્વરૂપે આપ સૌને દર્શનીય વ્રજમાં યમુનાજીના થાય તેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તેમજ યમુનાનું એવું શુદ્ધ જળ બને કે વૈષ્ણવો પ્રેમ, હર્ષ અને આનંદ વિભોર થઈને નાચી ઉઠે, ઝૂમી ઉઠે અને બોલી ઉઠે કે આજે યમુનાજી પધાર્યા મારે ઘેર રે, આજે આનંદની લહેર, આજે આનંદની લહેર, મારી માએ કરી છે મોટી મેર રે, આજે આનંદની લહેર, આજે સોના સરીક સૂર્ય ઉગ્યો આંગણીએ. તો આપણે માનશો કે આપણા ઘરે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે અને મા યમુનાજી આપણી ઘરે પધાર્યા છે. તો પ્લીઝ મોદીજી એન્ડ યોગીજી સમગ્ર ભારતના વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ સમાજ વતી વહેલાસર આપ આ કાર્ય કરીને સૌને હર્ષ અને ઉલ્લાસમાં નવડાવી દો. બસ હવે તો આપ બંનેના સહિયારા પ્રયાસથી જ આ વૈષ્ણવો રાહ જોયા રહે છે. જેમ ચાતક પક્ષીને મીઠ માંડીને બેઠું હોય અને સ્વાતિ જળ નક્ષત્રનું તે પાણી પીએ છીએ અને તે વિના બીજું પાણી પીતા નથી, તેમ અમને બસ આપની જ આશા છે કે આપ સમગ્ર વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને પણ આ આનંદ આપશો અને જેમ બને તેમ મા યમુનાના પ્રદૂષણને દૂર કરો અને શુદ્ધ સાત્વિક સ્વરૂપે મા યમુનાનું ધીર ગંભીર જળ વહે એવી યમુનાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. મારા સર્વે લાડીલા ભારતવાસીઓ, આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે વ્રજ વિના કૃષ્ણ નહીં અને કૃષ્ણ વિના યમુનાજી નહીં. કારણ કે કૃષ્ણની ચતુર્થ પટરાણી યમુનાજી હોવાને લીધે કૃષ્ણએ બધી જ લીલા કાલિંદીના તટ પર જ કરેલી છે. ગોવર્ધન લીલામાં પણ કૃષ્ણને ગિરિરાજ ઉઠાવવામાં વ્રજવાસીઓએ ટેકો આપ્યો હતો. મતલબ કે મા યમુનાજી આજે પ્રદૂષિત છે, સંકટમાં છે, તો તેનું આ દૂષણ દૂર કરવા માટે આપણી સૌની પણ ફરજ બને છે અને આપણા સૌના સહિયારા પ્રયાસથી જ આ કાર્ય થઈ શકશે. મારા કે તમારા એકના પ્રયત્નથી નહીં, પરંતુ સમસ્ત હિન્દુ સમાજ આ માટે જાગૃત બને. હવે મા યમુના તો આપણી સામાજિક, સાંસ્કૃતિક તેમજ ધાર્મિક ધરોહર છે વાલા વૈષ્ણવો. તો તેની સાથે વધારે કુભાવ આપણે રાખીશું તો મા યમુનાને પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ પણ ધારણ કરતાં આવડે જ છે. હજુ તો ગયા ચોમાસામાં જ આપણે જોયું હતું કે યમુનાજી નદી છે બેકાબૂ બની હતી અને ઠેર ઠેર પૂર ઉનારત સર્જ્યા હતા. અને દિલ્હીમાં તો વધારે પ્રદૂષણ હોવાથી ત્યાં તે વધારે ભયજનક સપાટી પર વહેતા હતા. અને આપણે ટીવી ન્યૂઝમાં પણ જોતા હતા કે કાલિંદી બની કાળ. તો વાલા પ્રિયજનો, આવો પરચો બતાવવા મા યમુનાને કોઈ વાર નહીં લાગે અને તેને રોકી પણ નહીં શકે. પરંતુ આવી જ પરિસ્થિતિ તો વ્રજમાં પણ થઈ હતી અને ત્યાં પણ એટલું જ પૂર આવ્યું હતું. એક દુકાન કાપડની એક દુકાનમાં પૂર આવ્યું હતું ત્યારે વ્રજવાસીઓ તો આનંદમાં આવી ગયા હતા અને તેઓએ તો અહોભાગ્ય માન્યા કે મા યમુનાજી એની દુકાનમાં આવ્યા અને આનંદભર ગાવા લાગ્યા કે મા યમુનાજી પધાર્યા મારે ઘેર રે, આજે આનંદની લહેર, આજે આનંદની લહેર, મારી માએ કરી છે મોટી મેર રે, આજે આનંદની લહેર. એમાં આખું ફેમિલી આ હસતું હસતું ગાતું ગાતું ખૂબ જ આનંદથી નાચવા લાગ્યા હતા. અને જેવો આવી શ્રદ્ધાનો બેસ્ટ નમૂનો આપણે આના સિવાય ક્યાં વાલા વૈષ્ણવો જોવા મળશે. તો આપણે પણ યમુનાજી શુદ્ધિકરણમાં આપણે તન મનથી ફાળો આપવો જોઈએ અને દરરોજ યમુનાષ્ટકના પાઠ, યમુનાજીના પદ બોલવા જોઈએ અને યમુનાજીની આરતી પણ બોલવી જોઈએ. અને કોઈ કોઈ વૈષ્ણવો તો ટેક પણ રાખી છે. તો વાલા વૈષ્ણવો જલ્દીથી આ પ્રશ્ન આપણો સોલ્વ થઈ જાય અને બધાની ખુશી રહે એવો આપણે પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અરે મારા કરોડો સનાતની હિન્દુઓ, જાગો! મા યમુનાને પ્રદૂષણ રોકવા માટે આપણી બધાની જવાબદારી ગણી શકાય. વર્ષો પહેલાં જ્યારે તાજમહલ હાલક ડોલક થતો હતો ત્યારે પૃથ્વીવાસીઓ એટલે ત્યાંના ભૂસ્તર શાસ્ત્રીઓએ નક્કી કર્યું કે આજુબાજુના કારખાનાનું ગંદકી પાણી છે અને તે નીચે જળ સ્તર ખરાબ થઈ ગયું છે, એને લીધે આ તાજમહેલની આવી સ્થિતિ થઈ છે. તો તરત જ આજુબાજુની ફેક્ટરીઓ પણ બંધ કરી હતી અને આ તાજમહેલની રક્ષા કરી હતી. અને ગંગાનું શુદ્ધિકરણ કરવા માટે તમામ નદી નાળાનું જે ગંદુ પાણી હતું એ પણ રોકીને બીજી તરફ વાળ્યું હતું. તો આપણે આવા યમુનાજીનું પ્રદૂષણ કેમ ન રોકી શકીએ? તો પ્યારા ભારતવાસીઓ, આપણે સૌએ મોદીજી એન્ડ યોગીજી સરકારને હસ્તાક્ષર અભિયાનથી અને ખૂબ જ વિનંતી કરવાની છે કે મોદીજી આ કામ 100% કરી જ શકે. વાલા વૈષ્ણવ, આપણે ખાતરી છે, ચૂટકી બજાવવામાં કરી શકે છે. તો
આપણે એ રાહ જોઈએ કે ક્યારે ઝડપથી સમાચાર આપે કે યમુનાનું શુદ્ધિકરણ થવા લાગ્યું છે અને આપને આવા ખુશીના સમાચાર જાણવા મળે તો પ્રિય ભારતવાસીઓ આ પોસ્ટને જેટલી બને તેટલી ડિજિટલ મીડિયા દ્વારા વોટ્સએપ, યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટા વગેરે દ્વારા વધારે ને વધારે શેર કરો અને લોકોને જાગૃત કરો અને સૌ પોતપોતાની રીતે થોડું થોડું યોગ સહકાર અને હેલ્પ કરી શકે તે માટે સૌએ થોડું થોડું કાર્ય યમુનાના ચરણોમાં કરવું જોઈએ કે જલ્દીથી આવું યમુના જળનું શુદ્ધિકરણ થાય અને મા યમુનાજી પૂર્વવત પહેલાંની જેમ જ સરસથી શુદ્ધ નિર્મળ નીરે વહેવા લાગે તેવી મા ચરણોમાં પ્રાર્થના પણ કરું છું. અને વાલા વૈષ્ણવો, સનાતની હિન્દુઓ અને પુષ્ટિ ધર્મના તમામ શ્રી વલ્લભપુર આ મા યમુનાના ગુણગાન ગાવામાં અથવા તો આ શુદ્ધિકરણ અભિયાન બોલવામાં મારી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો મને એક બાળક સમજીને માફ કરજો. અને આજનો આ વિડીયો શ્રી યમુનાજીના ચરણોમાં હું અર્પણ કરું છું અને મા યમુના ઝડપથી આ કાર્ય બધા કરી શકે તે માટેની તે બધાને સન્મતિ આપે, બસ એવી જ મા યમુનાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. લાસ્ટમાં બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.